Okay. Yeah, I'm the host now. People waiting in the hall. Okay. The host or what? Okay, I'm the host now. And I can able to share my screen. And today we are going to discuss about this accident prevention, and it's from 104 paper. Okay. This is the basic, and this is the slide which will give you an introduction. Okay. You can also get it from the slide share. Whatever the slide is, the way we understand matters a lot, and we have to understand and we have to analyze it to apply it to our real time scenarios. ఓకే. అంటే మనం అది అర్థం చేసుకొని మనం ఒకవేళ నిజంగా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ రిపోర్టింగ్ ఎలా చేయాలని మన రియల్ టైమ్ సినారియోస్‌లోకి తీసుకొచ్చి అండర్‌స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటేంటి పాయింట్స్ మనం గుర్తుంచుకోవాలో కూడా మనం ఎలాగా మనం ప్రెజెంట్ చేయాలి అనేది కూడా మనం అంటే ప్రెజెంట్ అంటే డిపెండ్ ఆ క్వెషన్ రిలేటెడ్‌గా ఎలా ప్రెజెంట్ చేయడానికి కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. ఓకే. సో యూజువల్‌గా ఒక యూ ఆర్ ట్రై టు అండర్‌స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఒక కాన్సెప్ట్ అని అర్థమైతే ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలా రాని ఏమని ఉంది the people who are new to the course or the students who are upcoming the safety professionals, okay, it will be useful for you. Okay. Fine. So today we are going to discuss about accident reporting, investigation and analysis. I'll give a brief idea, and also I'll just do the case study. I think some of you people has attended, but we'll do the case study with a example what I'm going to give you after this section. Okay. Fine. So is my voice clear? Clear, right? Clear and audible, right? Is my voice today? Yes, sir. Okay, Yes. that's fine. So okay. And there are still people who are joining. Just a minute. Okay, before this, I just want to show you one document where you have some of the questions what I've designed. See here you can see a few topics. Okay, so here you'll have the concept of what is accident prevention, how we can prevent the accidents. We look into this, and I'll just show you the detailed Word document. Okay, this is what our agenda is. Okay, today we are going to discuss this prevention and accident prevention and investigation. So first of all, what do you mean by accident? Okay, so why accident happens? You have to know that basic. Okay, so before doing the investigation, we have to know what is accident, right? So how accident occurs? Accident occurs. Accident is the last level of failure, right? If there are different kinds of levels like uh, what we have discussed, near miss can lead to near miss can lead to unsafe action. Sorry, unsafe action can lead to unsafe condition. Unsafe condition can lead to near miss, right? And then near miss can lead to incident. Incident can lead to accident. Okay, this is how the flow is. ఎప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే అన్సేఫ్ యాక్షన్ ఉంటుందో అది అన్సేఫ్ ఇప్పుడు అన్సేఫ్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద ప్రాపర్ ఎస్ఓపి వైల్ లిఫ్టింగ్ ద క్రేన్ ఆర్ నాట్ డిన్ బ్యారికేడ్ ద ఏరియా బ్యారికేడ్ చేయలేదు. సింపుల్ తీసుకుందాం, ఒక ఎక్స్కవేషన్ పార్ట్ ఉంది, ఏరియా అది అన్సేఫ్ యాక్షన్. దట్ కెన్ లీడ్ టు అన్సేఫ్ కండిషన్ ఏంటండి?
They action is absence of unsafe condition is absence of barrier or barrication. Okay, so near miss enti vehicles moving by adi near miss loki vastundi. Okay, so what is a incident means if a vehicle comes, okay, and if a very light impact is uh, given to the person or the objects what are there in there. Okay, very light impact. Okay, negligible scratches, that is incident. What is accident? When it directly come in contact with that, no, people or objects. Okay, so usually accident is defined as any an event that happens by chance or that is without any apparent or deliberate cause. Otherwise, you can also say it on our safety terms like an unplanned event or unplanned unexpected event that occurs. Okay, or unintentionally కూడా అనొచ్చు ఒక్కొక్కసారి. Okay, unexpected and unintentional. Okay, an event which occurred unexpectedly or unintentionally resulting in danger or injury. అది ఓకే, అది ఏమవుతుందండి, అది యాక్సిడెంట్ ఓకే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, ఎవ్రీ యాక్సిడెంట్ హ్యాస్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్. ఓకే, every accident has its potential. Just a minute. Okay, so that is what accident is. All the why all the accidents should be investigated. Only when we investigate, the main objective of investigation is to find the anyone ఎందుకు మనం అసలు యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎందుకు చేస్తాం? To find the what is the main objective? To find the root cause. Root Right? causes. Root cause. Mano, like we have accident investigations అనేది like there is a procedures అండి. Either 4P analysis చేస్తాం లేకపోతే ICAM analysis చేస్తాం. ఓకే, you already మనం ICAM చూసాం, ఇన్సిడెంట్ కాజ్ ఎఫెక్ట్ అనాలిసిస్ గుర్తుందా? I hope most of you are there in that class, right? సో ICAM analysis లో ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ఫాల్ట్ మోడ్, ఫెయిల్యూర్ మోడ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అనాలిసిస్ చూసాం. ఓకే, తర్వాత 4Ps అంటే పార్ట్స్, పొజిషన్స్ అవి ఉంటాయి. ఓకే, పీపుల్, పార్ట్స్, పొజిషన్స్ అండ్ పేపర్ వర్క్. ఓకే, అది 4Ps లోకి వస్తుంది. ఓకే, పీపుల్, పార్ట్స్, పొజిషన్స్ అండ్ పేపర్ వర్క్. 4P ఏదైనా మీరు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఒక స్టాండర్డ్ లో చేస్తాం అనమాట. సో మీరు ఎవరైనా అడిగినా సరే వాట్ బేసెస్ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది జరిగింది, లైక్ ఆన్ వాట్ ప్రొసీజర్స్ మీరు చేశారంటే సెట్ ఆఫ్ నార్మల్ యూజువల్లీ అందరూ ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే 4Ps చేస్తారు. ఓకే, ఫైన్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ అవర్ కంటెంట్స్? హియర్ వీ హ్యావ్ ఇంట్రడక్షన్, ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చూస్తున్నాం మనం, accident reporting. Why reporting is considered to be the primary factor? Because most of the accidents happen again and again due to non-reporting. If a driver is not reporting, or if an employee is not reporting a minor accidents or minor injuries, it can lead to major one in a duration of time, in a long time, right? So reporting is very important. One has to develop the reporting culture. Okay, మీరు అడగొచ్చు why accident reporting is important, మీరు అడగొచ్చు. So accident reporting, okay, so why accident reporting is important అని అడిగారు అనుకోండి. What just a minute. You know we it is important to organization to prevent the same accident happening again. It is important to develop the safe culture, right? It is important to develop the moral of the company, right? And it is also important to ensure
you know, it is important to start up a accident investigation. So accident investigation startup చేస్తే ఏమవుతుందండి, వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్స్ అనేవి మనకి ఒక రూట్ కోజ్ అనాలిసిస్ వస్తుంది. దానివల్ల ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ దేర్ విల్ బి అవేర్ ఆఫ్ వాట్ వెంట్ రాంగ్. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. రిపోర్టింగ్ అనేది మనం తీసుకోగలిగితే ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు రెడ్యూస్ ద ఇన్సిడెంట్స్, రైట్, to happen in future. So that is the very crucial point, where crucial points what you have to remember in case of reporting. Okay, ఎవరైనా రిపోర్టింగ్ ఎందుకని అడిగితే, ఓకే, అర్థమైంది కదండి. సో ఇన్వెస్టిగేషన్ to control reoccurrence. Yes, to you know, to control the reoccurrence. Okay, fine. So investigation, incident analysis, introduction on, we have done with it. Incident response. So so what kind of response we have to follow, or investigation ante enti, analysis ante enti, okay, remedial actions ante corrective actions ante ela తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇన్సిడెంట్ రిపోర్ట్ ఎలా మేక్ చేయాలి, నియర్ మిస్ రిపోర్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది, కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్, ఇన్సిడెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఏంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మంత్ లో ఇన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అయినాయి, ఇంకో మంత్ లో ఎన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అయినాయి, అవి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్, ప్రాపర్టీ డ్యామేజా, అవన్నీ కంపారిజన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, దాన్ని స్టాటిస్టిక్స్ అంటారు. ఓకే, అట్లా ఏమంటారండి, ఇన్సిడెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటారు. సమ్మరీ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఫైన్. రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఆ ఇన్సిడెంట్ యొక్క తాలూకా యూనో వాట్ రిలేటెడ్ రెస్పాన్సెస్ ఉంటాయి కదా, అది ఎవరికి అసైన్ చేస్తున్నారు, రికమెండేషన్ ఉంది. సో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రైలర్ రైట్ టర్న్ తీసుకున్నాడు. I'm hearing people listening music. That's, I don't know. New person. MS Srinivas Rao, please mute your call. Make sure you mute your call. Fine. Yeah, sir. Yeah. Please. Fine. So, you know, incident analysis, we are talking about responsibilities. For example, there is an incident where a trailer has taken a sharp turn, and it came in the rear part of the trailer, అంటే ట్రైలర్ వెనకాల పార్ట్ ఏదో మిషనరీ తగిలింది అనుకోండి. ఓకే, సో అది ఇన్సిడెంట్ చేసిన తర్వాత అది రైట్ టర్న్ తీసుకోకూడదని, రైట్ టర్న్ తీసుకోవడానికి అక్కడ ఏమైనా యారో ఉందో అనుకోండి, లేకపోతే దాని దగ్గరగా ట్రావెల్ చేసింది అనుకోండి. ఓకే, సో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, అక్కడ ఒక రిఫరెన్స్ లైన్ అనేది వేయాలి. రికమెండేషన్, సింపుల్ రికమెండేషన్, ఆ రిఫరెన్స్ లైన్ పక్క నుంచే అది చూసుకోవాలి. అది రైట్ టర్న్ తీసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఉండకూడదు, అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ టేక్ రైట్ టర్న్ ఫ్రమ్ దేర్. అది ఎలిమినేషన్ అనమాట. సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరికి ఇస్తాం అనేది మన రికమెండేషన్లో ఉంటుంది, ఆ సమ్మరీ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటుంది దాన్ని. ఓకే, సో యునో okay, fine. How to deliver? Okay, I'm thinking whether you know, I'll just fine. Let's concentrate on this. Let's finish up this part. Why report an investigation and investigate accidents? It's not framed in a proper way. See, why reporting and investigation of accidents are to be done actually. Okay, so మనం అనుకున్నాం కదా, what happens, we'll learn from what went wrong, determine the causes అంటే ఏంటి, what are the actual root causes అనేది we will determine. సో ఎక్కడ రాంగ్ జరిగింది, ఇందాక నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో రాంగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, అది ఇప్పుడు రిఫరెన్స్ లైన్ లేదు, రైట్ టర్నింగ్ లెఫ్ట్ టర్నింగ్ యారో ఉంది కానీ లైట్ గా ఉంది, ఫేడెడ్ అయిపోయి ఉంది, అది లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకోవాలి రూల్ ప్రకారం, ఆ యారోకి మాత్రం కనిపించట్లేదు, ఇది ఎన్వైరన్మెంటల్ వల్ల ఫేడ్ అయిపోయింది. సో వాడు రైట్ టర్న్ తీసుకున్నాడు, అంటే షార్ట్ కట్ తీసుకున్నాడు, ఆ వెనకాల కార్నర్ లో ఉన్న మిషనరీ ఆయన రివర్స్ చేసినప్పుడు ఆ టర్నింగ్ రేడియస్ సరిపోలేదు. సో ఈ వెనకాల చాసెస్ ఏమో, like the chassis of the rear part of the vehicle came in contact with the machinery. So what is the exact cause here? First thing is, there is no reference line behind, like at the lane, in the lane where the vehicles are moving with respect to machinery. Adokati. Second thing, the driver should not supposed to take a right turn, he was supposed to take a left turn. Okay, తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి అయ్యి ఉండొచ్చు,
మీరైతే అలాంటి సినారియోలో మీరు ఉన్నారు, అలాంటి ఏరియాలో మీరు ఉన్నారు. సో ఇంకో ఐడియా ఏమి ఇవ్వగలరు మీరు? ఆ కార్నర్ ఉంది కదా, ఆ కార్నర్ ఏదైతే వెహికల్ లోపలికి వెళ్తుందో అది మీ కార్నర్ దగ్గర యూ కెన్ సజెస్ట్ సమ్ బ్యారికేషన్ ఆర్ సజెస్ట్ సమ్ ఎండ్ ఆర్ సంథింగ్ టు బి కెప్ట్ అట్ ద కార్నర్ ఆఫ్ ద యునో ఏరియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సి నేను సార్ చిన్న ఇంటరప్షన్ సార్, సెకండ్ స్లైడ్ లోనే ఉంది సార్ స్క్రీన్ మరి. సెకండ్ స్లైడా? సెకండ్ సెకండ్ స్లైడ్ స్లైడ్ లో ఉంది సార్. ఓకే ఓకే ఫైన్ సార్. ఐ థాట్ మై నెట్ విడ్త్ ఇస్ లో, దట్స్ వై సార్. ఓకే సెకండ్ స్లైడా? ఓకే దట్స్ ఫైన్. సో యునో సెకండ్ స్లైడ్ అంటే ఇంట్రడక్షన్ లోనే ఉందా? ఇప్పుడు థర్డ్ స్లైడ్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుందా థర్డ్ స్లైడ్? నో సార్. ఫస్ట్ స్లైడ్ వచ్చింది, ఇప్పుడు చూడండి. ఎవ్రీవన్ కెన్ సీ ద థర్డ్ స్లైడ్ రైట్? No sir. No sir. No sir, second slide lo Second one, second page on. Now we can see. Wait. Okay, that's fine. So for example, ఇప్పుడు చూడండి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. Fine, let us discuss the uses. I'll just definitely say the example. మనం ఇప్పుడు ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒక రూమ్ ఉందండి, ఆ రూమ్ లో ఒక కార్నర్, ఒక సైడ్ అంతా మిషనరీ ఉంది, ఒక సైడ్ నుంచి వెహికల్స్ మూవ్ అవ్వాలి. ఓకే, ఆ రూమ్ కి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ టర్న్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బయటికి రూమ్ అంటే వేర్ హౌస్ అనుకోండి. సో రైట్ టర్న్ చేయకూడదు, లెఫ్ట్ టర్న్ నుంచే వెహికల్స్ వెళ్ళాలి. కానీ అతను రైట్ టర్న్ తీసుకున్నాడు. ఆ రైట్ టర్న్ తీసుకున్న సమయంలో ఆ వేర్ హౌస్ లో ఉన్న కార్నర్ లో ఏదైతే మిషనరీ ఉందో, ఓకే, కార్నర్ అంటే ఆ రైట్ టర్న్ తీసుకున్న ప్లేస్ లో ఏదైతే మిషనరీ ఉందో, అంటే లెఫ్ట్ రైట్ టర్న్స్ ఉన్నాయి అన్నాను అంటే అది ఒక జంక్షన్ కదా, రైట్? ఏదైతే మిషనరీ ఉందో దానికి వెహికల్ బ్యాక్ ఎండ్ తగిలింది. సో తగలడం వల్ల ఏమైంది? సో అది ఇన్సిడెంట్. మనం దానికి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి. డిటర్మైన్ ద కాజెస్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం? కాజెస్ ఏమై ఉండొచ్చు? అది యాబ్సెన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో కాజెస్. యాబ్సెంట్ ఫెయిల్డ్ డిఫెన్సెస్ అంటే మళ్ళీ ఫెయిల్డ్ డిఫెన్సెస్ లో డ్రైవర్ రేర్ మిర్రర్ లో చూడలేదు అనేవి మళ్ళీ వస్తాయి. అది నేను చూపిస్తాను. ఫైన్, just a minute. I just want to clarify. Just a minute. Desktop share elaga. Okay. New screen. Share అవుతుందండి డెస్క్టాప్ నాది. డెస్క్టాప్ షేర్ అయిందా? Yes sir. ఓకే, నేను ఒక పీపీటీ చూపిస్తాను. కాదు, మంత్లీ. జస్ట్ దాని నేను నీకు ఒక స్కెలిటల్ ది చూపిస్తాను. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ కంపెనీ వన్. జస్ట్ వాంట్ టు షో ద స్కెలిటల్ వన్. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్ మినిట్. ఇప్పుడు ఇది తీసుకోండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్గా నో దే వాంట్ టు డిలీట్ ఇట్. ఓకే ఫైన్. సో హియర్ పిక్ ఉంది కదా. ఓకే ఫైన్. సో ఓకే, హియర్ సి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, మనం ఏం సినారియో తీసుకున్నాం అంటే ఒక వెహికల్స్ లోపలికి మూవ్ అవుతున్నాయి. మూవ్ అయిన తర్వాత మనకి ఏమైంది, అక్కడ ఇది కూడా చూడండి. ఇది మనం డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, దీస్ ఆర్ ద అదర్ రిలేటెడ్ థింగ్స్. Admit. These are recommendations as we usually give after confusion. Fine. ఇది ఏంటంటే ఇది మనం చూస్తే ఇది ఫిష్ బోన్ అనాలిసిస్. ఓకే, ఫిష్ బోన్ అనాలిసిస్ అంటే పీపుల్ యాబ్సెంట్ డిఫరెన్షియస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, మనకి ఒక జంక్షన్ ఉంది. ఆ జంక్షన్ నుంచి వెహికల్ మూవ్ అవుతుంది. ఐ మీన్ ఒక వేర్ హౌస్ ఉంది. ఇన్ దట్ వేర్ హౌస్ వీ హ్యావ్ ఏ మిషనరీ అట్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ side we have a vehicle movement, and we have a right and left turn in that area. Okay, when it is taking left turn, when it is taking right turn, the rear part of the vehicle came in contact with the machinery
రేర్ పార్ట్ అంటే వెనకాల బ్యాక్ సైడ్ టైర్ దగ్గర ఉన్న పార్ట్. సో అక్కడ వాట్ ఆర్ ద ఇండివిజువల్ ఆర్ టీమ్ యాక్షన్స్ ఏంటి వస్తాయండి? అసలు ఇండివిజువల్ ఫాల్ట్స్ ఏమొస్తాయి అక్కడ? అంటే ఇండివిజువల్ అంటే పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఫాల్ట్స్ ఏమైనాయి అక్కడ చెప్పండి. Recklessness of driver. రెక్లెస్నెస్, ఓకే. ఇంకా చెప్పండి. రెక్లెస్నెస్ ఆఫ్ ద డ్రైవర్, ఓకే. సో ఏం రాస్తాం? రెక్లెస్నెస్ ఎలా ఉంది? ద డ్రైవర్, ఓకే, డ్రైవర్ ఫెయిల్డ్ టు లుక్ ఆర్ సీ into the ఏంటి rear mirror. This is the individual. So I mean sorry రెక్లెస్నెస్ ఆఫ్ ద డ్రైవర్ వస్తుంది. ఇది ఫెయిల్డ్ అనేసరికి ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట, ఫెయిల్డ్ డిఫెన్సెస్ లోకి వస్తుంది. ఓకే, ప్లీజ్ కరెక్ట్, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్. ఓకే, ప్లీజ్. Non person is not available. సో ఇండివిజువల్ ఏమొస్తుంది? Non person is not available. టుక్ ఏంటండి? Awareness person is not available. Whoever having that Supervision, no supervision, right? No supervision, no supervision. Okay. Deviation of No Yes. trained helper. no trained helper. Helper to signal. Actually, no signalman or helper. ఓకే, ఇది పీపుల్ వస్తారు. ఇవన్నిటిలో ఎవరు వస్తారండి? పీపుల్ వస్తారు. సో వెన్ వీ కమింగ్ హియర్, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి, సో వాట్ ఆర్ ద అబ్సెన్స్ అండ్ ఫెయిల్ డిఫెన్సెస్ మనం చేసుకున్న దాంట్లో? అబ్సెన్స్ అండ్ ఫెయిల్ డిఫెన్సెస్ ఏంటండి మనం తీసుకున్న దాంట్లో? అబ్సెన్స్ అండ్ ఫెయిల్ డిఫెన్సెస్ అంటే అక్కడ ఏంటి అబ్సెంట్ అయి ఉంది? వాట్ ఆర్ ద ఫెయిల్ డిఫెన్సెస్? ఓకే, ఎందుకు మీకు డైరెక్ట్ ఇదే చూపిస్తాను, బట్ నేను ఇది డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇది చూడండి. సో ఫస్ట్ ఈ స్లైడ్ చూద్దాం. యాక్చువల్గా నేను మాట్లాడుతుంది ఇదే స్లైడ్ కోసం, ఈ స్లైడ్ చూద్దాం. సో అబ్సెన్స్ అండ్ ఫెయిల్ డిఫెన్సెస్ ఏమై ఉంటాయి? There is no, what difference, right? Line mark. Inside the missionary, or there is no absence, there is no what, parication at the corners. Okay, or ఇంకా ఏంటి అయి ఉండొచ్చండి? The driver did not follow the rear mirror, did not see. సో ఇలాగా మీరు ఫెయిల్ డిఫెన్సెస్ అనేవి అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ బట్టి మనం రాస్తాం అనమాట. ఓకే, ఆర్గనైజేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే చూడండి, ఆ డ్రైవర్ ట్రైనింగ్ లేకపోయినా, ఓకే, లేకపోతే బడ్డీ సిస్టమ్ సరిగ్గా, ఆర్గనైజేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎప్పుడు ఏంటంటే ఎందులో వస్తాయంటే, ఆ డ్రైవర్ తీసుకొని ఏ బేసిస్ మీద తీసుకున్నారు, ట్రైన్డ్, ఒకవేళ ఎక్స్పీరియన్స్డ్, లేకపోతే బడ్డీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారా లేదా, అవేమైనా ఫ్యాక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూట్ అయినాయి అనుకోండి. అతను కొత్తగా వచ్చాడు, 15 days కూడా అవ్వలేదు, బడ్డీ సిస్టమ్ అవ్వలేదు, డైరెక్ట్ గా హీఈస్ డ్రైవింగ్ హిస్ ఓన్. సో ఇట్ కెన్ బి ఏ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ యాక్సిడెంట్. ఇది ఆర్గనైజేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ యాక్సిడెంట్ అనమాట. ఓకే, ఇది టాస్క్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కండిషన్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డస్టీ ఏరియా, లేకపోతే ల్యాక్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్, ఒకవేళ ఇప్పుడు అదంతా స్టేట్మెంట్ లో డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా యాక్సిడెంట్ 4 parts గా డివైడ్ చేసుకుంటారు. హై ప్రయారిటీ ఏది ఉంటే అది రికమెండేషన్స్ ఇస్తారు అనమాట. ఓకే, అవి మనకి ఇలా రికమెండేషన్స్ లో ఇస్తారు. ఇక్కడ నేనేం రాశాను చూడండి, ఇక్కడ నేనేం రాశాను, ఇన్సిడెంట్ డ్రైవర్ అంటే క్లోజ్ కంటైనర్ స్టాక్. ఓకే, ఈ విధంగా మనం రాయడం జరిగింది. పెట్టాలని, ఆఫ్ లోడింగ్ సరిగ్గా లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకోకూడదని, ఇది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను అంతే. ఓకే, రియల్ టైమ్ సినారియో. ఓకే, సో స్లైడ్. సో మీకు అర్థమైంది కదా? సో ఎప్పుడైనా లైక్ why report and why the accidents will be reported and to be investigated అనేది to determine the causes. So ఎందుకు నేను why I will tell the overall concept in the first few minutes is so that you can understand
the remaining things easily. అందుకే నేను ఫస్ట్ ఓవర్వ్యూ ఇస్తాను. ఓకే, just don't think that I'm going out of the side or topic. Okay, I'm getting disturbance. I don't know, someone is not muted. Admit. Okay, mute. Okay, fine. So that is what my idea is. ఓకే, మీకు ఒక చిన్న కొంచెం ఐడియా వచ్చింది కదా, కొత్తగా ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్ జరిగింది, మీరు ఏంటేం చేస్తారు, ఫస్ట్ ఎలాగో స్టార్ట్ చేస్తారు, యూ హ్యావ్ టు గ్యాదర్. ఇప్పుడంటే ఎవిడెన్సెస్ ఎలా గ్యాదర్ చేస్తారు, ఫస్ట్ పర్సన్స్ ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు, ఓకే, పేపర్ వర్క్ అంటే ఏం చూస్తారు, పర్సన్స్ ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు, ఓ ఆ డ్రైవర్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు, హెల్పర్ అయితే హెల్పర్, ల్యాక్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైనా ఉన్నారు. పేపర్ వర్క్ అంటే ఏం చూస్తారు, ఎవరైనా చెప్పగలరా? పేపర్ వర్క్ అంటే ఏం చూస్తారు? Inspection checklist and inspection checklist and driving license. ఏంటండి? Driving records. Driving license, training records and shift patterns are very important to check. Okay, shift pattern ఉంటుంది కదండి, సో అతను కంటిన్యూస్ గా నైట్ చేస్తున్నాడా, ఏమైనా డ్రౌజినెస్ ఉందా అనేది బయటపడుతుంది. షిఫ్ట్ ప్యాటర్న్, షిఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్, అవన్నీ రికార్డ్స్ ఉంటాయి చూసారా, అతను ట్రైనింగ్ రికార్డ్స్ అవన్నీ పేపర్ వర్క్ లో పెడతారు. ఓకే, పీపుల్ అయిపోయింది, పేపర్ వర్క్ అయిపోయింది. పార్ట్స్, ఇక్కడ పార్ట్స్ ఏం ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయండి? పార్ట్స్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం, పార్ట్స్ కింద రేర్ సైడ్ ఆఫ్ ద వెహికల్, రేర్ సైడ్ ఆఫ్ ద వెహికల్ అట్ అబౌవ్ రేర్ టైర్ ఆర్ ద చాసిస్, అదొక పార్ట్. ఏదైతే పార్ట్ డ్యామేజ్ అయిందో, లేకపోతే మిషనరీకి ఏదైతే పార్ట్ ఒక పర్టికులర్ టెక్నికల్ టర్మ్ ఉంటే అది తీసుకుంటాం. ఓకే, ఓకే, ఫైన్. పొజిషన్స్ ఏం తీసుకుంటాం, లొకేషన్, వేర్ హౌస్, ఓకే, పొజిషన్ అట్ ద స్టాక్ నెంబర్ సో అండ్ సో అట్ ద రైట్ సైడ్. సో అంటే పొజిషన్స్ అనేది మనం కట్ షార్ట్ గా రాయాలన్నమాట, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఉండాలి. అంటే పొజిషన్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు సింగిల్ వర్డ్స్ లోనో మహా అయితే 2-3 వర్డ్స్ లో మనం ఫినిష్ అప్ చెయ్యాలి. ఓకే, సో ఏం తీసుకుంటాం, పొజిషన్స్, స్టాక్ నెంబర్ సో అండ్ సో, at the right, at the warehouse shutter number so and so. Okay, right. So position clear, అర్థమైంది కదా. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇన్సిడెంట్, డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఏరియా, డిపెండింగ్ అపాన్ ది, అంటే నేను చెప్తుంది you know incorporate and you relate to your real time workplaces. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న బైక్ మీద కూడా వెళ్ళాం, మనం బైక్ మీద పడిపోయాం, అది అక్కడ కూడా పేపర్ వర్క్, పార్ట్స్, పేపర్ అవి కూడా తీయచ్చు. సో మనం 4 క్లియర్ కదండి. సో ఈ విధంగా మనకి ఇన్పుట్స్ వస్తాయి ఇన్వెస్టిగేషన్కి, ఇన్పుట్స్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రికమెండేషన్స్ ఇస్తాం, బ్రీఫ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫైండింగ్స్ రాస్తాం, టైమ్ లైన్స్ రాస్తాం. ఇవి ఇన్పుట్స్ అన్నమాట. దీని మీద మనం ఫైండింగ్స్ అంటే ఏంటి, అక్కడ మనం ఏంటి తెలుసుకున్నాం, ఓకే ఇక్కడికి వెళ్ళింది, ఇలా వెళ్ళాడు. టైమ్ లైన్స్ అంటే ఏంటి, ఏ టైం, ఓకే ఈ స్టాక్ నుంచి ఆ స్టాక్ కి టైంకి వచ్చాడు, ఎంటర్ ఇంత టైంకి అయ్యాడు. ఓకే, హీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద వేర్ హౌస్, హీ హెస్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టాక్ టు అనదర్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. ఆఫ్టర్ మూవింగ్ దేర్ హీ డిసైడెడ్ టు టేక్ టర్న్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. while taking a turn they came in contact with the machinery at this point of time. ఆ టైమ్ లైన్స్ రాస్తాం. ఫైండింగ్స్ లో ఏం రాస్తాం, ఫైండింగ్స్ లో టైమ్ లైన్స్ ఉంటాయి, టైమ్ లైన్స్ లో ఏది రాస్తాం ఉంటాయి, కానీ అడిషనల్ గా ఏం రాస్తాం, అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ విల్ రైట్ ద డ్రైవర్ ఫైండింగ్స్, వాట్ దాంట్లో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నాం కదా, పేపర్ వర్క్ అవన్నీ. సో ఇఫ్ ఈస్ డూయింగ్ నైట్ షిఫ్ట్ డైలీ వితౌట్ ఎ బ్రేక్, we'll write in findings the driver was doing night shift, okay, for continuously for a week without taking off. Okay, finding. Second, findings, what we have finded and what we found in a రాయాలి, కానీ అక్కడ కరెక్టివ్ మెజర్, కంట్రోల్ మెజర్ ఏం రాయకూడదు. ఓకే, ఫైన్. తర్వాత he is not experienced అనుకోండి, the driver is not experienced, he went straight and did not follow the arrow mark. Okay, or could not see the arrow mark. There is an arrow mark, but it's got faded away. There is no line which is separating the machinery and the way, like the vehicle movement way. There is no proper signage board which shows do not take a right turn. అది కూడా కన్సిడర్ చేయాలి కదా మనం. ఇప్పుడు ఆడు తప్ప అయిండొచ్చు, కానీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ ఏమైంది. ఓకే, సో ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగిందంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్స్ మిస్టేక్, ఇట్స్
it has a cluster, I mean group of people involved. So అది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ మిస్ అవన్నీ మీరు రాశారు అనుకోండి, దాంట్లో రికమెండేషన్స్ మనం రాస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ జనరల్ గా అతని యొక్క పేరు, ఈ డిస్క్రిప్షన్, డేట్, టైం, అవన్నీ జనరల్, అవన్నీ ప్రతి ఇన్వెస్టిగేషన్ లో ఉంటాయి. డేట్ రాస్తాం, టైం రాస్తాం, అతని పేరు రాస్తాం, డిస్క్రిప్షన్ రాస్తాం. ఓకే, నైట్ టైం, ఇంకేంటి మన బ్రీఫ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత మనం ఇలాగ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. టైం లైన్ స్టార్ట్ అవుతాయి, పేపర్ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది, పార్ట్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, మీరు మీరు ఒక్క చెప్పండి చెప్పండి మీ డౌట్. ఫైన్. ఫైన్. సో లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. మీకు ఒక క్లియర్ ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా. So in next class we'll do a small scenario. Okay, I'll show you the reference, like a small document with any real-time example. We'll do a short scenario case study. Okay, so coming to this simple questions, what see నేను ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో what we have discussed, you can write many questions. You can answer many questions related to accident investigations, like what are the questions, what are the procedures to do accident investigation. First thing enti, collect the facts. Okay, analyze what happened, findings, timelines, avuna, recommendations. So idi way unkoti, what are the users to do, what are the users in doing accident investigation, as మనం already చూసాం. సో వై రిపోర్టింగ్, ఇది ఇక్కడ ఏంటి ఉంది, ఒక నిమిషం, ఇంకా ఎవరు జాయిన్ అవుతారు. So why reporting investigation? ఇది కాకుండా what is the procedures to do the investigation. Okay, what is 4Ps అంటే అన్నారు అనుకోండి. What are 4Ps అంటే ఏం రాస్తారండి? What are 4Ps అంటే you will write what you will write. 4Ps indicates people, paperwork, positions and parts. Okay, so ఇది feedback అన్నమాట. ఇది ఒక these are the inputs. Okay, 4P analysis అంటారు. Different people have different ideas on 4Ps, but you can remember this as if now. Okay, fine. Moving forward, preventive recurrence. So ఎందుకు why reporting is useful అని దీని మీద చెప్తున్నాడు. Cost of incidents అనేవి చెప్తున్నాడు. Moral obligations అనేవి అవాయిడ్ చేయొచ్చు. Define trends అంటే ఏం లేదు, we can create a new system. Okay, reporting valla. Okay, provision of information in case of litigation. If for example ఏవైనా just legal complications వచ్చాయి అనుకోండి, they'll come and ask whether it has been reported or not, with who, by whom it is been reported, how it is been reported అని అడుగుతారు. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మొన్న HPCL అయింది, ఒక కాలం ఫైర్ అయింది. Of course, it's a legal issue and people has controlled it within time, but the company person has, there are some liable persons who will come to the meeting before media and they will justify. Usually anta pedda companies lo what happened, what went wrong anedi correctga ade they don't reveal, but they will say justification in such a way that people are not upset or they'll not get scared of what happened. Okay, so అన్నిటికీ ఇన్పుట్ ఉంటుంది. రిడక్షన్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ కాస్ట్ బై కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ లాసెస్. రిపోర్టింగ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుందండి, రిపోర్టింగ్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల అవేర్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది. అవేర్నెస్ అనేది పెరగడం వల్ల ఏమవుతుందండి, ద సేఫ్టీ కల్చర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ద సేఫ్టీ కల్చర్ డెవలప్స్, దేర్ విల్ బి ఎ రిడక్షన్ ఇన్ ఇన్సిడెంట్స్. ఓకే, and then the cost will, the what kind of cost, direct cost, indirect cost lane unte already, I think I will discuss that. So they will get reduced. Expression of concern by the management. I'm not sure, I mean he is trying to say that the people who are reporting, okay, the things, the accidents which have been reported are taken into the management notice, and such kind of concerns, or such kind of they'll have such concerns towards that particular reportable incident. And
ఎన్ని ఎక్కువ రిపోర్ట్ అవుతున్నాయి, ఎంత రిపీటెడ్ ఎక్కువ ఏం రిపీట్ అవుతున్నాయి, దే విల్ షో ద కన్సర్న్ అండ్ దే విల్ మేక్ ఏ కరెక్టివ్ ఆర్ దే విల్ హ్యావ్ ఏ ఫోకస్ ఆన్ దట్ ఇన్సిడెంట్ నాట్ టు హ్యాపెన్ ఇట్ అగైన్. సో లాస్ట్ పాయింట్ అది చెప్తున్నారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సింపుల్ వే or outlook, like why reporting and investigation of accidents is important. Okay, what is second other slide saying? We just it's a definitions and saying that it is showing the definitions. I hope no accident, incident. See, accident an undesirable event that result in personal injury or property damage. Simple. And it's an event that has occurred and that results. Okay, an unplanned undesirable event that adversely affects completion of a task. Adversely affects ante entandi, it will affect the task or a person, okay, to to take a gap, or it will, if for example the work should be completed in 2 days, it will take a other 4 days to complete it. It will affect the completion of the task. Okay, fine. So there is a difference between incident and accident. You have seen, right? Accident is something which has already happened. Incident is, it also have a potential which that can lead to accident, but not that it has not damaged, or we have discussed in the beginning example, it has not damaged the work to that extent. Okay, fine. So for example, if you have, if